ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ میں بات کروں گا آگرہ کے تاج محل کی۔ وہ شاہجہاں نے بنوایا اپنی بیگم ممتاز کی محبت میں، ایک مقبرہ ہے، ایک عمارت ہے، لیکن جس طرح سے آج ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، جس طرح سے اس پہ مقدمے بازی ہو رہی ہے، کوئی سپریم کورٹ جا رہا ہے، کوئی ہائی کورٹ جا رہا ہے، کوئی اس کو مندر کہہ رہا ہے، کوئی اپنے باپ کی پراپرٹی کہہ رہا ہے، جس طرح سے ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ تاج محل ہندوستان کی شان ہے، ہندوستان کی آن ہے، پوری دنیا کے اندر وہ عمارت فیمس ہے اور 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ۔ پوری دنیا کے پریٹک اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس عمارت کی حسین داستاں کو یاد کیا کرتے ہیں۔ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز کی محبت میں بنوائی۔ ممتاز وہ بیوی جو 19 سال تک ان کے نکاح میں رہی اور انہوں نے بے حد ایک دوسرے کو چاہا، محبت کی، پیار کیا، لیکن جب 13 اولادوں کو جنم دے چکی، 13 اولادیں، 13 بچے ممتاز سے پیدا ہو چکے، جب 14ویں کا نمبر تھا تو ایک رات اچانک درد اٹھا اور 14ویں بچے کی ولادت پر ممتاز انتقال کر جاتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، فانی دنیا کو خیر آباد کہہ جاتی ہیں۔ لیکن ممتاز کے انتقال کے بعد بادشاہ شاہجہاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اندر سے بکھر جاتے ہیں اور ایسی زندگی ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ ممتاز کی محبت میں ہمہ وقت جو ہے روتے رہتے ہیں اور ممتاز کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ محبت شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز سے کی ہے، لیکن کیا ممتاز کا انتقال آگرہ میں ہوا یا سب سے پہلے جو دفن ہوا وہ آگرہ میں ہوا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ دانوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ممتاز کا جو انتقال ہے وہ مدھیہ پردیش کے قصبہ برہان پور میں ہوا۔ ایک قصبہ، ایک شہر ہے جو برہان پور ہے، وہاں ممتاز اسی محل میں جب شاہجہاں رکے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے اور وہاں ان کے تمام لشکر رکا ہوا تھا اور وہ ادھر کے علاقے کو فتح کر رہے تھے، تب اسی رات میں ممتاز کے درد اٹھا اور بچے کی ولادت پر ان کا انتقال ہوا۔ برہان پور جو تاپتی ندی کا کنارہ ہے، اس کے کنارے پر ممتاز کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن جب تاپتی کی لہر آتی ہے، پانی زیادہ آتا ہے تو قبر کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ اندیشہ ہوا شاہجہاں کو کہ اگر میں یہاں وہ عمارت بنواتا ہوں، وہ تاج محل بنواتا ہوں تو تاپتی ندی کا جو دھارا ہے وہ اس کو کاٹ ڈالے گا، اور وہاں انجینئروں نے زیادہ تر یہی کہا کہ آپ یہاں نہیں بنا سکتے۔ پھر شاہجہاں نے آگرے کو چنا اور جمنا ندی کے کنارے پر اس عمارت کی تعمیر کی جاتی ہے، اور اس کا نقشہ تیار کرنے والے عیسیٰ شیرازی نام کا ایک شخص ہے جو ایران کا رہنے والا ہے، اس نے اس کا نقشہ تیار کیا۔ لیکن بادشاہ نامہ میں تاریخ دانوں نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ یہ نقشہ خود شاہجہاں نے تیار کیا تھا۔ 20,000 معمار اور مزدوروں نے اس میں کام کیا۔ 1631 میں ممتاز کا انتقال ہوا اور 1632 میں اس کا تعمیری کام شروع ہو جاتا ہے اور 1650 تک اس کا کام جاری و ساری رہتا ہے۔ غالباً 25 سال کی ایک بڑی مدت کے بعد یہ تاج محل بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ شاہجہاں کی جب نظر پڑتی ہے تو آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پوری دنیا سے ایسے ایسے پتھر لائے گئے جو تراشے ہوئے تھے، جو خوبصورت تھے، جن کا رنگ پھیکا نہیں پڑ سکتا، جن کی چمک کبھی پھیکی نہیں پڑ سکتی، ایسے پتھروں کو تاج محل کے اندر لگایا گیا۔ لیکن جب تاج محل مکمل ہو گیا، تمام انجینئر جو کام کرنے والے تھے، جنہوں نے یہ نقشے تیار کیے اور اس کو بنوایا تھا، اس کو دربار میں طلب کر لیا۔ وہ تمام بنانے والے شاہجہاں کے دربار میں کھڑے ہیں۔ یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بات بہت زیادہ فیمس ہے کہ شاہجہاں نے تاج محل بنوانے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے، لیکن میں نے جہاں تک ریسرچ کیا، تاریخ دانوں کی تاریخ کو پڑھا، ہسٹری لکھنے والوں کی ہسٹریوں کو پڑھا، لیکن انہوں نے اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ شاہجہاں نے تاج محل بنانے والوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ لیکن یہ ایک بہت مشہور اور ایک عام سی بات، یہ فیمس ہو چکی ہے لوگوں میں، لیکن اس کا کہیں بنیادی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لیکن جو ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شاہجہاں نے تمام انجینئروں سے ایک اقرار نامہ لیا،
एग्रीमेंट लिया कि इसके बाद अब आप कोई इमारत नहीं बनाओगे, कोई बिल्डिंग नहीं बनाओगे, कहीं आप काम नहीं करोगे, पूरी जिंदगी आपका जो भी अखराजात हैं, जो भी खर्च है, वो तमाम खजाने से आपको दिए जाएंगे। यानी कि बादशाह ने उनका वजीफा एक तरह से मुकर्रर कर दिया, इकरारनामा ले लिया, और उसके बाद उन्होंने कोई इमारत या कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। तो ये एक चीज हमें मिलती है, हाथ काटने का कोई सबूत या कोई तारीख हमें बयान नहीं करती है, एक बड़ी फेमस सी बात लोगों में ये हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में आप देखें, जब ताजमहल तैयार हुआ, और कब्र कहां थी मुमताज की, वो बुरहानपुर में थी, वहां से फिर उनके जसद अक़दस को यानी कि जिस्म को लाया गया और ताजमहल के अंदर उनको दोबारा से दफनाया जाता है। और वो ताजमहल मोहब्बत की निशानी बनकर आज भी चमक रहा है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में लोग उसको देखने आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे करोड़ों रुपया कमाती है, करोड़ों रुपया उससे जो है कमाया जाता है। बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत से लोगों का घर का चूल्हा जला करता है। तो ये मोहब्बत की एक दास्तान के, और सब जानते हैं इस बात को, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये भी आप याद रखिए, तमाम तारीखदानों ने इस बात को लिखा है कि आज जो लोग ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे कुछ है, नीचे कुछ है, नीचे कुछ दफन है, नीचे कुछ मूर्तियां हैं, नीचे मंदिर है, लेकिन तमाम तारीखदानों ने इस बात को लिखा कि ताजमहल की जब तामीर हो रही थी तो बुनियाद बहुत मजबूत रखी गई, और जितना ताजमहल ऊपर बना हुआ है उतनी ही गहरी नीचे बुनियादों को बनाया गया है। तो चारों तरफ इतनी गहरी बुनियादें हैं, तो वहां बुनियादों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये सियासत, ये पॉलिटिक्स, ये एक तरह से लोगों को बांटने का काम कर रही है, लोगों के जज्बात को भड़काने का काम कर रही है। वो ताजमहल जो मोहब्बत की एक निशानी है, पूरी दुनिया उसको जानती है, एक तारीख उसकी है, एक हिस्ट्री उसकी है, उसके बावजूद लोग न जाने कहां से कब खड़े हो जाते हैं। कोई वहां नारियल चलाने पहुंच जाता है, कोई हाई कोर्ट पहुंच जाता है, कोई वहां मंदिर होने का सबूत देने लगता है, कोई मीडिया में आने के बाद वहां अपने वारिस होने का दावा किया करता है। और हमारा हिंदुस्तान का मीडिया आप सब जानते हैं कि ये स्तंभ है, खंबा है हिंदुस्तान का, चौथा मीडिया, लेकिन ये बहुत कमजोर हो चुका है। ये आज सस्ती पब्लिसिटी के लिए तमाम न्यूज फेंक दिखाना शुरू कर देते हैं कि बस हमारी न्यूज चलनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान को हम किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, नफरतों की आग में लेकर जा रहे हैं, नफरतों के बाजार को हम गर्म कर रहे हैं। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, जो मोहब्बत की निशानी है वो बाकी रहना चाहिए। दो लोग जाते हैं, देखने के बाद खुश हो जाते हैं, तबीयत बाग बाग हो जाती है, और एक शाहजहां की याद और उनकी बीवी की मोहब्बत लोगों के दिलों में मोजज़र हो जाया करती है। तो शाहजहां ने वो काम किया है मोहब्बत में अपनी बीवी की। आप भी अपनी बीवी से मोहब्बत करें, कोई मना नहीं करता है, लेकिन अगर आप ताजमहल नहीं बना सकते बीवी को खुश करने के लिए, तो घर के बर्तन मांज के आप बीवी को खुश कर सकते हैं। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है कि आप घर का काम कर ले तो बीवी खुश हो जाती है। वो शाहजहां बादशाह थे, उन्होंने बीवी की रूह को खुश करने के लिए एक आलीशान इमारत बनवाई। आप भी बीवी को खुश कर सकते हैं। अगर ताजमहल बनाने का बजट नहीं है तो देखें, लोग तो यही कहते हैं बर्तन घर के मांज दोगे तो बीवी खुश हो जाया करती है। तो ये एक मोहब्बत की निशानी है, इसे मोहब्बत से ही याद किया जाए और मोहब्बत के साथ वहां जाया जाए। लेकिन आज इस तरह की हरकतें, इस तरह की जो चीजें बयान की जाती है वो गलत है। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा, जिन लोगों ने रद्द दाखिल की, जिन लोगों ने मुकदमा दाखिल किया करना चाहा और उन्होंने कहा कि हम इसको खुलवाना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट ने यही कहा पहले पीएचडी करें, पढ़ के आए, उसके बाद आप आकर बात करें। बहुत अच्छी बात कही, और यही उम्मीद हम आगे भी करते हैं कोर्ट से, यही उम्मीद हम अपने हिंदुस्तान के कानून से करते हैं कि वाकई जो जायज़ है वो जायज़ है, जो नाजायज़ है उसे नाजायज़ बिल्कुल करार दिया जाए, लेकिन जुल्म और ज़्यादती किसी के साथ ना की जाए। तो ताजमहल वो है, मैं कहूँगा संग मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से जो अहकाम मोहब्बत लिख दूं, ताजमहल भी चलाएगा चूमने को, टूटे हुए पत्थर पे जो नाम मोहम्मद लिख दूं।